So good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Very good afternoon. So last time we discussed about that system of non-homogeneous equation. In that system, in that non-homogeneous equation, we have seen that first example by reduction method. So if rank is equal and it is exactly equal to the number of unknown, then we say that the given system has a consistent and existing unique solution. If rank is equal and is less than n, then its system is consistent and exists infinitely many solution. If rank is not equal, then you say that a given system has no solution. Okay, in that we have solved the one example, and another example give you the homework. The example is 2x1 plus x2 plus 2x3 plus x4 is equal to 6. 6x1 minus 6x2 plus 6x3 minus 3x4 is equal to minus 1. Sorry. 6x1 plus 6 minus 6x2 plus 6x3 plus 12x4 is equal to 36. And next 4x1 plus 3x2 plus 3x3 minus 3x4 is equal to minus 1, and 2x1 plus 2x2 minus x3 plus x4 is equal to 10. So yesterday I will give this example for your homework, and solution for this example is the solution set are 2 plus 1 minus 1 3. These are the solution set. Means x1 value is 2, x2 value is 1, x3 value is minus 1, and x4 value is 3. Okay, these are the some value. Now how to solve this equation? So we make as augmented matrix. So what is the augmented matrix? 2 1 2 1. Here is 6. Then 6 minus 6 6 12 36. Then 4 3 3 minus 3 minus 1. Then 2 2 minus 1 1 10. After the system, we try to convert the given system in terms of upper triangular matrix. What is the upper triangular matrix? A11 element चे खालचे element 0 करायचे, A22 चे खालचे आणि A33 चे खालचे. In better way, we have make as 1, or this is the multiplication of this. So we are just take the calculation R2 minus 3 R1, then R3 minus 2 R1, and R4 minus R1. So this is the calculation we are taken, because the remaining part is in multiply form. There is no need to take 1 or all these things. So 6 minus 6 0, then minus 6 minus 3 minus 9, then 6 minus 6 it will be 0, then 12 minus 3 is 9, then 36 minus 18, how much? 36 minus 18, how much? Yes, 36 minus 18. 18. 18. 18. Okay, R3 minus 2 R1, 0, 1, minus, sorry, plus 1, sorry, minus 1, na? सर Yes, Prasad. सर सुरुवातीलाच R2 ला 6 ने डिवाइड केलं चालते का? चालतं, काहीच फरक नाहीये, प्रॉब्लेम नाहीये. डिपेंड ऑन यू. कॅल्क्युलेशन Okay, करा, काय प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, कशीही करा. त्याला 6 ने डिवाइड करा आणि इंटरचेंज रो करा, 1 R1 R2. तुमचं तरी आन्सर बऱ्यापैकी सेमच येणार आहे. काही चेंज नाही. x1 x2 x3 x4 सगळा सेमच येणार आहे. कसंही तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा. ओके,
Yes, clear, Prasad? ओके सर. Okay. क्लिअर सर. R4 minus R1, 1 minus 3, 0 and 4. You got the calculation. Now multiply R2 by minus 9. So we got the R2 by minus 9. 2, 1, 2, 1, 6, 0, 1, 0, minus 1, minus 2. पहिल्या रोचा विषय संपला आता. पहिल्या रोचा विषय संपला. Now we make second row. Below that second row, second element, that is A22 च्या खालची element 0 करायचे म्हणजेच काय? R3 minus R2 and R4 minus R2. So what do you get? The matrix becomes 2, 1, 2, 1, 6, then 0, 1, minus 1, minus 2, then 0, 0, minus 1. Yes, how much? How much? Minus 5, minus plus 1. It is minus 4. minus 4, Minus 12 plus is minus 11. Then this is again 0. Again 0. This is minus 3. This is plus 1. Then this is 4 plus 2, 6. Now we make this element as 0. Just we have make the R4 minus 3 R3. The matrix becomes 2, 1, 2, 1, 6. Then 0, 1, 0, minus 1, minus 2. Then 0, 0, minus 1, minus 4, minus 11. Then 0, 0. Here is 0. Multiply by minus 3. Minus 12 means plus 12 आणि plus 1 किती झाला? 13. आणि इथे किती होता? 33 अधिक 6 39. So what this matrix becomes? A matrix rank of A equal to rank of AB is equal to 4. Yes, The system is consistent and it has unique solution. unique solution. Unique solution. बरोबर आहे? We have find the unique solution. For that we make the equation 2x1 plus x2 plus 2x3 plus x4 is equal to 6. Then x2 minus x4 is equal to minus 2. Then minus x3 minus 4x4 is equal to minus 11 and 13x4 is equal to 39. So this x4 becomes 33 39. x4 Digvijay Shinde, are you there? Hello, Digvijay Shinde, are you there? Digvijay Shinde, आपण आहात का तिथे? रोल नंबर 62. रोल नंबर 62. रोल नंबर 62 आहात का? दिग्विजय शिंदे तुम्ही? ओके, तुमचे absentee मार्क करतो मी या ठिकाणी. चालतं. So x4 equal to 3. Put x4 in above equation. When you find x3, put x3 in above equation or x2. We got x2. So we got x1 equal to 2, x2 equal to 1, and x3 equal to minus 1. These are the solution. These are the solution. हे सोल्युशन भेटलं. आलं लक्षात तुम्हाला? हे एक्झाम्पल मी काल दिलं, मॅक्झिमम जणांनी सॉल्व्ह केलं. ओके, काही जण राहिले होते त्यांच्यासाठी परत रिकॅप होता. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ. देयर इज नो नीड टू राईट डाऊन और लिव्ह द. जर कोणी सॉल्व्ह केलं राहिले असेल तर पेजेस ब्लँक सोडा. तेवढे पुढे जाऊया. चालतंय? हॅलो, कळालं का प्रत्येकाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just take the screenshot of this. Just wait. I will lock my meeting. Meeting ला लॉक करतोय. कोणालाही आतमध्ये येता येणार नाही आणि कोणी जर बाहेर गेलं तरी आतमध्ये येता येणार नाही आता. ओके.
So we are go to the next example. Right on third example. Third example. Solve 2x minus 3y plus 5z equal to 1, 3x plus y minus z equal to 2, and x plus 4y minus 6z equal to 1. Solve. Carefully example लिहायचंय. Solve 2x minus 3y plus 5z equal to 1, 3x minus y, so 3x plus y minus z equal to 2, x plus 4y minus 6z equal to 1. एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायच्या आधी ज्यांनी ज्यांनी पीडीएफ सेंड केलेली नाहीये मला, प्रत्येकाने तुमच्या टर्म वर्क मधून 2 मार्क कट करायचे, सॉरी 1 मार्क कट करायचा बरं का. हॅलो, ज्यांनी ज्यांनी मला पीडीएफ सेंड केली नाही, टोटली मला 33 जणांनी पीडीएफ सेंड केलेली आहे. आउट ऑफ 65 33 जणांनी, उरलेल्या जणांची पीडीएफ राहिलेली आहे. ज्यांची पीडीएफ राहिलेली आहे त्यांचे सगळ्यांचे रोल नंबर माझ्याकडे आहेत. त्यांचे टर्म वर्क मधून 1 मार्क कट झालेला आहे. आणि इथून पुढे तुम्ही जितका उशीर करताल तेवढे तुमचे टर्म वर्क मार्क कट होतील. कमीत कमी तुम्हाला 11 मार्क दिले जातील आउट ऑफ 25. कमीत कमी किती दिले जातील? 11 मार्क. ओके, त्याच्यावर तुमचा परिणाम होऊ शकतो. मी सांगितलं होतं की काल संध्याकाळपर्यंत सेंड करायचं. ओके, सोडून द्या, काही प्रॉब्लेम येऊ शकतो म्हणून मी आज पण टायमिंग दिला. ओके, आलं लक्षात तुमच्या? काय म्हटलं मी तुम्हाला? ज्यांनी ज्यांची पीडीएफ राहिली त्यांनी सेंड करायचंय, त्यांना हे नाहीये. आणि ज्यांनी सेंड केली त्यांची पीडीएफ चेक करून तुम्हाला परत रिप्लाय दिला जाईल ऍज अ व्हॉट्सअप और ऍज अ जे असेल ते. ओके, आदित्य गोखले, उशिरा का जॉईन झाले तुम्ही? आदित्य गोखले, हॅलो आदित्य गोखले, उशिरा का जॉईन झाले तुम्ही? हा सर, 2 मिनिट बाहेर गेलतो सर. बाहेर गेलता? हो सर. इथून पुढे जर उशिरा जॉईन केलं तुम्हाला लेक्चरला अटेंड करता येणार नाही, लक्षात ठेवा प्रत्येकाने बरं का. ओके, दिग्विजय शिंदे आहात का तुम्ही इथे? रोल नंबर 62 दिग्विजय शिंदे आहात का? हॅलो दिग्विजय शिंदे, ओके. So we start. पहा, एक्झाम्पल दिलेला आहे 2x minus 3y plus 5z. तुम्ही सॉल्व्ह करणार एक्झाम्पल डायरेक्टली तुम्ही ax इक्वल टू b न लिहिता डायरेक्टली ऑग्युमेंटेड मॅट्रिक्स a ऑब्लिक b लिहिला तरी चालतो. सो व्हॉट इज ऑग्युमेंटेड मॅट्रिक्स? सो सी केअरफुली. ऑग्युमेंटेड मॅट्रिक्स लिहिताना सगळ्यात इम्पॉर्टंट आधी आपल्याला a11 पाहिजे, 1 पाहिजे. तो रो पहिल्यांदा घ्या. a11 असलेला रो कुठला आहे? हा, तो आधी 1 घ्या. 1 4 -6 1. नंतर घ्या 3 1 -1 2. नंतर घ्या 2 -3 5 1. आलं लक्षात तुम्हाला मी काय केलं ते? लक्षात आलं की मी काय केलं ते? येस सर. Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके ओके. Yes, sir. गणेश कालडोने आणि गणेश काडळसरकर आहात का तुम्ही? गणेश कालडोने आहात का? आता हे सॉल्व्ह करा. येईल ना सॉल्व्ह करता? उत्तर सांगा पटकन. याची रँक किती येते? चला फास्टली. गणेश कालडोने आणि गणेश काडळसर आहेत का? गणेश कालडोने, ओके व्हेरी गुड. पण अनुजा दोन्हीची पण ओके ओके व्हेरी गुड संस्कृती अनुजा व्हेरी गुड. व्हेरी गुड.
Very good. Okay, very good, Shivani. So see, what is the transformation we make here? First transformation R2 minus 3R1. Very good, Madhuri. Second transformation R2 minus, sorry, R3 minus 2R1. We got the matrix is 1, 4, minus 6. See here carefully. 1. Then 3. R2 minus 3R1. 4 3 12. अधिक 1 म्हणजे -12 plus 1 minus 11. Then minus plus 18 minus 1 plus 18 minus 1 17. Then इकडे पण कॅल्क्युलेशन करायचे -3 plus 2 minus 1. Then R3 minus 2R1 minus 8 minus 3 minus 11 minus 12 plus 5 17 minus 2 plus 1 minus 1. These two rows are same, just we are deleting any to one row. R3 minus R2. We got the matrices. Just two-step answer. 1 4 minus 6 1 0 minus 11 17 minus 1 0 0 0. Therefore, rank of A equal to 2. And what about the rank of AB? Is also 2. So rank of A equal to rank of AB is equal to 2, which is less than total number of unknown. Which is less than total number of unknown. That is a 3. Which is less than total number of unknown is 3. Therefore, we say that system is Consistent and have infinite solution. consistent and having infinite number of solution. Okay, so we have found the infinite number of solutions. See now carefully, everyone see here. सगळ्यांचे इथपर्यंत आलंय. Hello. Yes, sir. Yes, sir. No, Anuja. Yes, sir. Yes, sir. No, Yes, answer sir. is Yes, not sir. Yes, sir. Answer is not wrong, Anuja. Anuja, see here, infinite number you find unique solution. Huh? Okay, see. See, infinite number of solution साठी आपण एक सिस्टम तयार करणार आधी. X plus 4y minus 6z is equal to 1. नंतर काय minus 11y plus 17z is equal to minus 1. त्याच्यामध्ये 2 इक्वेशन आणि 3 अननोन आहेत. 2 इक्वेशन आणि 3 अननोन, त्याच्यामुळे आपल्याला एक अननोन काय करावं लागेल? We put as one unknown as a infinite number, means that we put as one constant that t, where t belongs to r. किंवा y equal to t ठेवला तरी चालतो. मला z ठेवायचा म्हणून z equal to t ठेवला, y ठेवला तरी चालतो. So z equal to t, what is value of t? It is a between minus infinity to plus infinity. It is value in between what? Minus infinity to plus infinity. When you put the z equal to t, so what is value of minus 11y plus 17t? तर x चालतो का? हा x t ठेवला तर चालतो का? x t ठेवला तरी चालेल, पण x ठेवू नका. x ठेवू नका, शक्यतो y किंवा z ठेवा. इझिली आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचे. ओके, ओके सर. y किंवा z ठेवा. पुढे 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 आपण इथे ह्या मग देन y इक्वल टू, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ y? 11y इक्वल टू 1 plus 17t and y equal to 1 plus 17t. Sorry. -1. हा yes, that's the minus ना. मग हा 17 इकडे गेला का मायनस होणार. मग दोन्ही मधून काय कॉमन काढू? मायनस. हा मायनस आणि हा मायनस गेट. So we got that minus 1 minus 17t, we take minus sign common out, we got that 17t divided by minus 11. So this minus get cancelled, y equal to 1 plus 17t divided by 11. Okay, clear? Now we put x plus 4y minus 6z, x plus 4y minus 6z plus 1. So what is value of z? T. And what is value of y? Y got 1 plus 17t divided by
11. 11. Z आणि Y ची व्हॅल्यू त्यामध्ये पुट करा. Z आणि Y ची व्हॅल्यू त्यामध्ये पुट करा. व्हॉट इज व्हॅल्यू x इक्वल टू 4 टाइम्स 1 plus 17t divided by 11 minus 6t equal to 1. Just simplification x equal to पाच simplification करतोय मी 4 17 गुणिले 4 किती रे 68 divided by 11. आता कॉमन एलसीएम घ्या. हा 60 वाटलंच तिकडे देऊन टाका का होणार प्लस. हा 60 तिकडे देऊन टाकला म्हणजे का होणार प्लस. वी गॉट दॅट x इक्वल टू 1 plus 60 whole minus in bracket 4 plus 68t divided by 11. Just simplification, take the LCM. What is the LCM? 11. So 11 ni multiply करने वाला 11 plus 66t minus and inside bracket करना minus 4 minus 68t divided by 11. So what is simplification? 11 वजा 4 7 वजा 2t divided by 11. So what is value of x? 7 minus 2t divided by 11. Y equal to 1 plus 17t divided by 11 and z equal to t. Okay. So we got the infinite number of solution. We just put that z equal to suppose we put z equal to 0. We got some value of y. We got some value of x. Suppose we put z equal to 1. We put z equal to 1. We got the y equal to 18 by 11 and x equal to 5 by 11. Generally in this way we are continuing infinity. In this way minus 1 to minus infinity. म्हणजे किती सोल्युशन भेटले आपल्याला? किती सोल्युशन भेटले? हॅलो Infinite. 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 Clear the point? Everyone clear the point? Yes, sir. Yes, sir. हॅलो सर सर हा बोला. हॅलो हा बोला सर ज्ञानेश्वर. कन्फ्युजन झालं डबल सोल्युशन कन्फ्युजन झालं. ओके ओके. आणखीन कन्फ्युजन वाढायचं थांबा जरा. आताशी जस्ट सुरुवात करतोय 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप. ओके सर हा सर ते थर्ड इक्वेशन आहे ना ते पहिल्यांदा लिहिलं त्याच्यानंतर आपण फर्स्ट लिहू शकतो का? हा चालतं की काय प्रॉब्लेम नाही. सिक्वेन्स इज नॉट चालतं ना? इम्पॉर्टंट. ह्या सिस्टीम वरनं ओके मला इथं संस्कृतीच बोलायचं ना. या सिस्टीम वरून हे हो, हो. लिहिण्यासाठी कसंही लिहा. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर हिअर. नंतर आपले इंटरचेंजेस ओके करायचे. सर. फक्त इम्पॉर्टंट लक्षात घ्या. ही जे इलिमेंट आहेत त्याचा एलएचएस आणि आरएचएस सेम असला पाहिजे. नाही तर असं करतील की 1 4 - 6 आणि इकडे काय ते 2 लिहितात. असं नाही करायचं. ओके. ओके सर. तो पूर्ण इक्वेशन वरती खाली कसं पण करू शकतो. ओके. पहिल्यांदा रिपीट बाकीच्यांनी स्क्रीनशॉट काढून घेतला किंवा लिहिण्याचा प्रयत्न केला चालेल. बाकीसाठी एक्सप्लेन करतो परत एकदा. हा मॅट्रिक्स आहे. मी इथपर्यंत एक्सप्लेन करत नाही बरं का. बरोबर आहे ज्ञानेश्वर? इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम नाहीये किंवा प्रत्येकाला इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम नो आहे? सर नो सर इथपर्यंत एक्सप्लेन करत नाही किंवा No, sir. ट्रायंगल upper triangular matrix. So what is the rank of A is 2, rank of AB is 2. So both rank is 2. It is same, is less than number of solution, number of variable. Therefore, we say that the system is consistent and having infinite number of solution. So how we find infinite number of solution? For that we have make the system from the matrix. We have make the system or we have make the equation. So from this equation, this bar is nothing but x, y, z. This bar is nothing but x, y, z. So just multiply by that equation. We got that x plus 4y minus 6z equal to 1. We got the first equation. Similarly, we got the second row. We got the second equation minus 11y plus 17z equal to -1. In third row, all term are 0. So there is no equation become third row. So we got that this one. Now, for finding infinite number of solution, 3 unknown and 2 equation. So for that, we put one variable as a dummy variable. This is a dummy variable concept. So you put z equal to t. So what is the value of t? T belongs to r. That is the real number. We put z equal to t. So put z equal to t in that equation. What is the equation number 1 there? And equation number 2 there. So put z in 2. We get minus 11y plus 17t is equal to -1. So from that equation, we have find the value of y. Clear? From that equation, we have find the value of y. Everyone clear this? येस सर Okay. Yes, sir. Then put y and z in equation first. We get this equation. Just simplification. We got that x equal to 7 minus 2t divided by 11. Maximum लोक हे जे calculation मी केलंय या ठिकाणी मिस्टेक करतात.
आणि चुकतं तुमचं. ओके, क्लिअर झालं सगळ्यांचं हे गोष्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. स्क्रीनशॉट घ्या प्रत्येकाने. स्क्रीनशॉट घ्या प्रत्येकाने. हा, त्याचे स्क्रीनशॉट घेता घेता मला दोघांना बोलतो. रोल नंबर 38 आहे का गणेश कडसकर? रोल नंबर 38. रोल नंबर 38. रोल नंबर 38 का फक्त लावून गेला कुठेतरी बाहेर निघून? 38. रोल नंबर 38. गणेश कडसरकर. रोल नंबर 39 गणेश कालडोने. येतोय का आवाज माझा तुमच्यापर्यंत? हो सर. हा, कुठे गेलता तुम्ही? उशिरा का आला लेक्चरला? रेंज प्रॉब्लेम होती, जॉईन होत नव्हता. जॉईन होत नव्हतं, मी जॉईन करून घेत नव्हतो कारण तुम्ही लेट झालता. तुम्हाला एक मेसेज आला असेल, लेट पोस्ट बी इन, असे एक ग्रीन स्क्रीन आले असेल तुमच्या समोर. आले काय वरती ग्रीन पट्टा आलता? मी तुम्हाला जॉईन करून घेत नव्हतो कारण तुम्ही उशिरा आला लेक्चरला. आपलं लेक्चर 2:25 होतं, तुम्ही आला किती वाजता? आलं लक्षात? उद्यापासून रेग्युलर यायचं, वेळेवर यायचं. गणेश कडसरकर रोल नंबर 38 आहात का त्या ठिकाणी तुम्ही? गणेश, येस सर, बोला. सर, ते मी सांगितल्याबद्दल डाउनलोड करा की सर. मी सांगितल्याबद्दल डाउनलोड करा की त्याच्या DTE वेबसाईटवरून. हो, 1 वर्षात सर. आलं गणेश कडसरकर. चला लॉग आउट करतो, त्यांना बाहेर काढतो. गेले असतील कुठेतरी फिरायला. ओके, झालंय का? स्क्रीनशॉट घेतला? पुढचं स्क्रीनशॉट घ्या लगेच. दिशा, बरं आहे का तुमचं? दिशा अन्नदाते. दिशा अन्नदाते. येस सर. बरं आहे का तुमचं? हो सर, बरे. 2 दिवस तुम्ही ऑप्शन होता. आज बरे. हा सर, तब्येत बरी नव्हती म्हणून मी गोळ्या खाऊन झोपत होते. बरं बरं, ओके. आता क्लिअर करून घ्या सगळं. हो हो सर. ओके, चालेल. सर, हा, बोला. ती तुम्ही Z=T घेतलंय का नाही? हा, तिथं जर काहीच न घेता मी काढलं ते, पण X ची आणि Y ची व्हॅल्यू निघते. अनुजा बोलतायत ना? काहीच घेत नाही. अनुजा ना? हा? अनुजा बोलतायत ना? पवार प्रियंका. प्रियंका. प्रियंका, मग आपल्याला कुठलं सोल्युशन काढायचं? इन्फायनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन. हा, येस. हे जे सोडवलंय का नाही सर तुम्ही? तुम्ही जे तेच काढलं मी. ते पर्टिक्युलर सोल्युशन काढलं. एक हा, सर. पर्टिक्युलर व्हॅल्यूसाठी सोल्युशन काढलं. आपल्याला इन्फायनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन काढलायचं, बरोबर आहे? लक्षात तुमच्या? त्याच्यामुळे आयदर Yes, sir. Z=, और Y= काहीतरी पुट करावं लागेल. ओके सर. ओके, लक्षात तुमच्या? येस सर. हा, 43 नंबर आलात का तुम्ही? हॅलो,
Roll number 43. Roll number 43. Roll number 43. Roll number 43. बर गेले वाटतं, झोपले वाटतं घरी येऊन. हॅलो हा, उशिरा का जॉईन झाला? ते आधार कार्ड ला मोबाईल नंबर लिंक करायला गेलो केला होतो. का? सरांना सांगितलं. ठीक हो. आहे ना, ठीक आहे, सरांना सांगितलं तर केला तुम्ही, गुड, व्हेरी गुड. हा, तर आता पुढचं एक्झाम्पल देऊया, प्रत्येकाला सॉल्व्ह करताल? हॅलो, Yes, Yes, sir. येस सर. टेक द Yes, नेक्स्ट sir. थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन ना, Yes, sir. फोर्थ वन. Yes. Fourth one. X plus y plus z is equal to 3. 2x minus y plus 3z is equal to 1. 4x plus y plus 5z equal to 2. 3x minus 2y plus z equal to 4. चला पटकन चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं मला तुमचा आन्सर. हा, स्क्रीनशॉट घ्या बरं काढून याचा. 3 एक्झाम्पल दिले, प्रत्येकाने स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ओके, स्क्रीनशॉट काढून घ्या प्रत्येकाने. I will put the absent number in your chat box. 29, 31, 34, 43, 44, 66. These are the 6 absent number. Please सर check your 43 number. में. आहे का तुम्ही? कसं काय? हा. उशीर जॉईन झाला ना तुम्ही? हा. हा, मग ओके, मग absentच पाहिजे ना उशीर जॉईन झाले तर. शेवटच्या 10 मिनिटासाठी absent प्रेझेंटली लावायचे काय? नाही ना? Okay, very good, Madhuri. Go ahead. Solve the fifth number. Sir, example. can we apply column transformation? No. Only row transformation. Only. Okay.
बिकॉज वी आर ट्राय टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ इचलॉन फॉर्म. मी तुम्हाला आधीच म्हणलंय कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन फक्त कुठे करायचं, फक्त आणि फक्त नॉर्मल फॉर्म मध्ये, बाकी कुठेही कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं नाही. ओके, सो ह्याची रँक पुढे गेला, ह्याची रँक सेम येत नाही. रँक इज नॉट इक्वल टू रँक ऑफ ए बी, therefore system is inconsistent. म्हणजे नो सोल्युशन याला आहे. दिस एक्झाम्पल नंबर 5, 3x minus y, sorry 2x minus y, so extremely sorry, take 2x minus y, sorry, take here 2x minus y. मी काहीतरी वेगळं सांगायचं. 2x minus y minus z equal to 2, x plus 2y plus z equal to 2, 4x minus 7y minus 5z equal to 2. याचं स्क्रीनशॉट घ्या आता. आधीच स्क्रीनशॉट डिलीट करा. 3x plus 3y plus 2z equal to 1, x plus 2y equal to 4, 10y plus 3z equal to minus 2, 2x minus 3y minus z equal to 5. It containing infinite solution आणि it containing unique solution. सोल्युशन वरून पण तुम्हाला रँक कळते. याची रँक किती असणार आहे? दिस रँक इज 3 आणि दिस रँक इज 2. ओके, तुम्हाला मी आन्सर पण सांगितलेला आहे. अनुजा कुठलं सॉल्व करता? अनुजा किती नंबरचं एक्झाम्पल आहे अनुजा? अनुजा नाही सर, ते चुकून झालं. ओके ओके ओके. म्हणजे मी नॉट इक्वल टू येते. हा मी विचार करतो रँक हा 4 मिनिमम असतो ना, हा. 3 पेक्षा मिनिमम असते पाहिजे. हा. ओके ओके. ओके, हा आता सगळ्यांना क्लिअर झाला का पॉइंट? ज्यांना क्लिअर झाला नाही त्यांनीच बोला फक्त. चला, वैष्णवी गुरुकुले कळाला का पॉइंट सगळं? वैष्णवी, आर यू देअर वैष्णवी? हॅलो, यस, ओके. तुमचा आवाज कमी येतोय. कळालं काय प्रॉब्लेम आहे का? बरं, ओके ओके. शिल्पा रोल नंबर 3 येस सर. कळालं? हा समजले. ओके ओके. सॉल्व करता येत ना पुढचं एक्झाम्पल? हो. ओके ओके. अश्विनी चव्हाण रोल नंबर 5. सर हा येस अभिजित. 4th वन एक्झाम्पल आहे ना, हा त्याच्यामधलं R2 आणि R3 सेम आलेत सर. R2 आणि R3 सम डिलीट करा, म्हणजे जे एक 0 करा, R3 0 करा. ओके सर. R3 0 करा, तरी पण रँक सेम येत नाही हो. रँक ऑफ ए ची माधुरी, रँक ऑफ ए ची किती आली रँक? ए माधुरी 3 येते सर. आणि रँक ऑफ ए बी 4. रँक ऑफ ए 3, रँक ऑफ ए बी 4. ओके, सेम येत नाही. ओके, हा आपण कुठं होतो? हा रोल नंबर 5 अश्विनी. यस सर, समजलंय. ओके ओके, सॉल्व करा. ओके, प्रत्येकाने सॉल्व करा पटकन. ओके, स्क्रीनशॉट घ्या. ओके, सो वी एंड आवर लेक्चर. ओके, आपण या ठिकाणी थांबूया. कोणाला काही अडचण आहे का? हॅलो हॅलो. नो सर. ओके ओके, रिप्लाय देत जा. हो, मला कळत नाहीये No, तुम्ही sir. काय करताय. मोबाईल लावून कुठे गेला का माहिती, असं वाटतं मला कधी कधी. ओके, रिप्लाय देत जा. हो, ओके ओके, चालेल. आपण स्टॉप करूया. थँक्यू फॉर कनेक्टिंग अस. थँक्यू व्हेरी मच. स्क्रीनशॉट